यसु मसीह दे जिंदा ते जलाली नां च तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ सलामती होए। खुदावंद ने एक बारी फिर साडे ते फजल कीता कि असी खुदावंद दी उस खुशी दी खबर नूं लैके तुहाडे कोल आईए। ईदे क़यामतुल मसीह जिहड़ा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होए। और असी इस गल नूं लैने आ कि यसु जी उठिया, यसु जी उठिया और जी उठन दे बाद उन्हें किहड़े किहड़े काम जिहड़ा बनी नूं इंसान लई कीते या किस तरह बाइबल मुकद्दस के मुताबक साबित हुंदा है कि वह जिहड़ा वे जी उठिया वे उन्हां मुरदियां चों उन्हां जिंदगियां चों वो जी उठिया ताकि सानूं भी जिंदा करे। इन्हां सारियां गल्लां नूं अज असीं सिखांगे। साडे नाल साडे मोहतरम जिहड़ा बिशप इलियास जोसेफ साहब ने और असी इन्हां तो ये सारियां गल्लां सिखांगे कि यसु जदों जी उठिया तो उन्हें किस तरह साबित किया, किस तरह जाहिर हुंदा वे सानूं कि असी यसु दे जी उठण नूं जान सकने हैं। बिशप साहब वैलकम करने सर तुहानूं पंजाबी प्रोग्राम जय यसु दे विच। ते जिस तरह साडा अनुमान है कि यसु जी उठिया ते इहदे च एक दो सवालात जिहड़े हुंदे ने वो ये होंदे ने कि किस तरह साबित हुंदा है कि यसु जी उठिया। इस तो पहला कि असी प्रोग्राम नूं अगे वधाईए तुसीं साडे नाज़रीन नूं कुछ अपनी खिदमत ते अपनी मिनिस्ट्री दे बारे दसो। मेरा नाम बिशप प्रोफैसर डॉक्टर इलियास जोसेफ है। मेरा ताल्लुक चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट कश्मीर कॉलोनी कराची पाकिस्तान तो मैं और मैं खुदा दा शुक्र करना कि खुदा ने सानू ये वेला दिता है ताकि असी उहदी गल्लां नूं सुन सकीए। और अज दा मज़मून कि यसु जी उठिया असी खुदा दे कलाम च पढ़ांगे क्योंकि सुनी सुनाई गल नहीं बल्कि खुदा दी गल और खुदा दा कलाम की दसदा है। तो असी खुदा दे कलाम मुकद्दस च पढ़ांगे। मत्ती रसूल दी इंजील 28 बाब ते पहली आयत च इंज लिखिया और सबत दे बाद हफ्ता दे पहले दिन पौ फटदे वेले मरियम मगदलीनी ते दूजी मरियम कबर नूं वेखन आईयां और वेखो एक बड़ा भुंचाल आया क्योंकि खुदावंद दा फरिश्ता आसमान तो उतरिया और कोल आके पत्थर नूं लुढ़का दिता और उहदे ते बह गया। उहदी सूरत बिजली दी तरह सी और उहदी पोशाक बर्फ दी मानद सफेद सी और उहदे डर नाल निगाहबान कंब उठे ते मुर्दा जे हो गए। फरिश्ते ने औरतां नूं आख्या कि तुसी ना डरो क्योंकि मैं जानना वां कि तुसी यसु नूं लभदियां हो जिहड़ा मसलूब होया सी। वो इत्थे नहीं क्योंकि वो अपने कहण दे मुताबिक जी उठिया है। आओ ए जगह वेखो जिथे खुदावंद सी और छेती ना जाके उहदे शागिर्दां नूं आखो कि वो मुरदियां चों जी उठिया और वेखो तुसी उहनूं पहला गलील वेखो तुहाडे तो पहला गलील नूं जांदा है उत्थे तुसी उहनूं वेखोगे। वेखो मैं तुहानूं कह दिता है। और खौफ ते बड़ी खुशी दे नाल कबर तो छेती रवाना हो के उहदे शागिर्दां नूं खबर देन नसियां। और वेखो यसु उन्हां नूं मिलिया और उन्हें कहा सलाम। उन्होंने कोल आके उहदे पैर फड़े और उन्होंने सजदा किया। इहदे ते यसु ने उन्हां नूं कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भरावां नूं कहो कि गलील नूं चले जाण, उत्थे मैनू वेखणगे। असीं सो खुदा दी कलामे मुकद्दस च असीं इत्थे पढ़िया है कि सवेरे मरियम मगदलीनी ते दूजी मरियम कबर वेखण आईयां ते उस तो पहला असीं ये वेखने आ कि वो जदों सुब सवेरे आईयां ने और वो सोच रही ने कि कबर दे उत्ते तो बहुत वड्डा पत्थर है, उन्होंने कौन हटाएगा। साढ़े च इन्नी ताकत नहीं कि उस पत्थर नूं हटाइए। लेकिन जदों आईयां वो वेख के हैरान हो गई क्योंकि उत्थे मंजर ही बिल्कुल बदलिया सी। और कलाम दे विच लिखिया मत्ती 28 बाब दूजी आयत और वेखो एक बड़ा भुंचाल आया, यानी जलजला आ गया, भुंचाल आया क्योंकि खुदावंद दा फरिश्ता आसमान तो उतरिया ते कोल आके पत्थर नूं लमका दिता और उहदे ते बह गया। असीं सो इत्थे असीं वेखने आ कि वो सोचदियां ने कि किहड़ा उस पत्थर नूं हटाएगा। लेकिन मसीह दा जी उठना एक अजीम वाक़या है और बाइबल दसदी है कि जिवें डैथ हुई मर गया उदों भी एकदम ज़मीन जिहड़ी है वो हिल गई और हुण जदों दा जी उठना है तो ज़मीन हिल गई, भुंचाल आ गया, जलजला आ गया और हर चीज़ जिहड़ी है
ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜੀ। ਮੱਤੀ 28 ਬਾਬ ਦੀ 3 ਆਇਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਸਫੈਦ ਸੀ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਿਗਹਬਾਨ ਕੰਬ ਗਏ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਿਠਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਔਰ ਨਿਗਹਬਾਨ ਕੰਬ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਨਿਗਹਬਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਹਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 27 ਬਾਬ ਤੇ 62 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨਾਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਜੀਤੇ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਬਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਨਿਗਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਤਲੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਧੋਖਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਹਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਬਸ ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਕਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਕਬਰ ਦੀ ਨਿਗਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਿਗਹਬਾਨ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਗਹਬਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 28 ਬਾਬ ਤੇ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ 28 ਬਾਬ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਆਓ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਕਾ ਯਕ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਰਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਿਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਉਠੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਕਾਹਿਨਾਂ ਤੇ ਫਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 27 ਬਾਬ 63ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਜੀਤੇ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨ ਔਰ ਫਕੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਔਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਿਠਾ। ਨਿਗਹਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਟਾ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਿਗਹਬਾਨ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕੌਣ ਆਇਆ ਔਰ ਹਟਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਾਸ਼ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ ਔਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਹਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿੰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਯਿਸੂ? ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 28 ਬਾਬ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਆਓ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਵਹਾਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 28 ਬਾਬ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਵੋ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਤੀ 28 ਬਾਬ 9ਵੀਂ 'ਚ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲਾਮਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯਸਾਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 28 ਬਾਬ ਔਰ 10ਵੀਂ ਆਇਤ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਿਆ ਹੀ ਅਜ਼ੀਮ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨੋਹੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ, ਨੋਹੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਾਇਸ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਰੂ ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 28 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ 11 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗਲੀਲ ਦੇ ਉਸ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਸੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੇ 16ਵਾਂ ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। 9ਵੀਂ ਆਇਤ 16ਵੇਂ ਬਾਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 7 ਬਦਰੂਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 7 ਬਦਰੂਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਏ, ਮਗਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਸੂ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਬਦਰੂਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮ ਇਤਕਾਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇਲਿਆਸ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24 ਬਾਬ ਤੇ 13ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਆਦਮੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਮਾਊਸ ਹੈ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਸਨ ਆਪਸ 'ਚ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਤੇ ਪੁੱਛ-ਪਾਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਆਪ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਣ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਲੋਪਾਸ ਸੀ, ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਲੂਬ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਖਲਸੀ ਇਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 30ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਦ ਔਰਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰੋਇਆ 'ਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੰਝ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਦਾਨੋ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਸੁਸਤ ਇਤਕਾਦ ਕਿਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਵਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨੇ 'ਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਟੰਗ ਤੋਂ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਢਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਵਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ? ਬਸ ਉਹ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਝ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਕਿ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਡਏ ਸਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦਾ ਸੀ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਮਾਉਸ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੂँਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਅਬਦੁੱਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਬਾਬ ਤੇ 36ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਏ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਤੇ ਖੌਫ ਖਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ। ਕਿਆ ਹੀ ਖੂਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਹ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ 24 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 40 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿਖਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਜੁਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਤਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸਮ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਇਆ 'ਚ ਕੋਈ ਰੂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਸਮ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 41ਵੀਂ ਆਇਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਬਾਬ 41ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਜੁਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਤਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਤਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਧਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ 24ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ, ਲੂਕਾ 24 ਬਾਬ 24ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤੌਰੇਤ ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀਫਿਆਂ ਔਰ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏਗਾ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉਠੇਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉਠੇਗਾ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਤੌਬਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਿਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਹਾਏ, ਪੈਰ ਵਹਾਏ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਬਾਰਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ, ਜ਼ਖਮ ਵਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 20 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 20 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਸਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਵੀ ਵਹਾਈ। ਕਿਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਬਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ 20 ਬਾਬ 21ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੂਹੁਲ ਕੁਦਸ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 20 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ 12 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਯਾਨੀ ਤੋਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੇਖਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਪਾ ਲਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਪਸਲੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਗਜ਼ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਚੂँਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੋਮਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 20ਵਾਂ ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 26ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 8 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਨ ਤੇ ਤੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ
ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੋਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੋਲ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ 'ਚ ਪਾ, ਔਰ ਬੇਇਤਕਾਦ ਨਾ ਹੋ ਬਲਕਿ ਇਤਕਾਦ ਰੱਖ। ਤੋਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ 20 ਬਾਬ 29ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਵੇਖੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੋਮਾ ਦੇ ਉਸ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੋਮਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਾ ਤੂੰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੋਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਵੇਖਿਆ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਗੇ। ਚੂੰਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰਹਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਜ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21ਵਾਂ ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਬਰਿਆਸ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਮਨ ਪਤਰਸ ਤੇ ਤੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਆਮ ਕਹਿਲਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਤਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਸ਼ਮਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਉਸ ਰਾਤ ਕੁਛ ਨਾ ਫੜਿਆ। ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ, ਮਗਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਬਸ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਾਨੀ ਤਰਫ ਜਾਲ ਡਾਲ ਤੇ ਫੜੋਗੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਔਰ ਮਛਲੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਮਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੁਰਤਾ ਕਮਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਝੀਲ 'ਚ ਕੂਦ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਛੋਟੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਛਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰ ਨਾ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਤਖਮੀਨਨ 200 ਹੱਥ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਇਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਛਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੇਖੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਲਿਆਓ। ਸ਼ਮਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 153 ਯਾਨੀ 153 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਮਗਰ ਬਾਵਜੂਦ ਮਛਲੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾ ਫਟਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਔਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਔਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਛਲੀ ਵੀ। ਯਿਸੂ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਛਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਛਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਿੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਣੀਆਂ ਤੇ 153 ਵੱਡੀ ਮਛਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਮਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸਾਂ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੌਰ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਰਤਬਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਏ। ਸੋ
खुदावंद तुहानूं बरकत दे, वधदे जाओ, मसीह दी मुहब्बत च कायम रहो। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, जय यीशु दी।